ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசு பூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां. தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी जय पालय मां. ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनी वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्यलक्ष्मी जय पालय मां. தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां. கஜலக்ஷ்மி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலக்ஷ்மி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय मां. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रदगज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म
विजयलक्ष्मीरूपेण पालय माम्। சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्। ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मी जय पालय माम्। விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலக்ஷ்மி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्। जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्। வித்யாலக்ஷ்மி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலக்ஷ்மி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्। प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्। தனலக்ஷ்மி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनादु सुपूर्णमये धुम धुम धुन्दुम 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 शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन
உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை.
நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். நான்கு 11/2014 நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஜெய வருடம் ஐப்பசி மாதம் 18ஆம் தேதி. முஹரம் 10ஆம் தேதி. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். நல்ல நேரம் காலை 8:15 மணி முதல் 9 மணி வரை. மாலை 4:45 மணி முதல் 5:45 மணி வரை. ராகு காலம் 3 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. குளிகை 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. யமகண்டம் 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் மகம் பூரம். நவ கிரகங்களின் பெயர்ச்சியினால் ஏற்படும் துன்பங்களில் இருந்து நம்மை காக்கவல்ல கோளறு பதிக பாடல்களை கேட்போம். வேயுரு தோழி பங்கன் விடம் உண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்தகதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே என்பொடு கொம்பொடாம இவை மார்பிலங்க எருதேறி ஏழை உடனே பொன் பொதி மத்த மாலை புனல் சூடி வந்தேன் உளமே புகுந்த அதனால் 9 18 உடனாய நாள்களவை தாம் அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே பவள மேனி ஒளி நீரணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விடைமே முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் திருமகள் கலைய தூர்த்தி செய்ய மாது பூமி திசை தெய்வமான பலவும் அருநெறி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே மதிநுதல் மங்கையோடு வட ஆள்கிருந்து மறை ஓதும் எங்கள் பரமன் நதியோடு கொன்றை மாலை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் ஒரு ஒரு காலனங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்களான பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே நஞ்சணி கண்ட நெந்தை மடவாள் தனோடும் விடையேறு நங்கள் பரமன் துஞ்சிருள் வன்னி கொன்றை முடிமேல் அணிந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் வெஞ்சின அவுணரோடும் உறும் இடியும் மின்னும் மிகையான பூதமவையும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வாழ்வெறி அதளதாடை வரி கோவணத்தர் மடவாழ்தனோடு முடனாய் நாள் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்தென் உளமே புகுந்த அதனால் கோளறி உழுவையோடு கொலையான கீழல் கொடு நாகமோடு கரடி
முலை நன்மங்கை ஒரு பாகமாக விட ஏறு செல்வன் அடைவார். ஒப்பிளமதியும் அப்பு முடிமேல் அணிந்தின் முடமே புகுந்த அதனால் வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா. அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. வீழ்பட வழி செய்தன்று விடை மேலிருந்து மட வாழ்தனோடு முடனாய் வாழ்மதி வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்தின் உளமே புகுந்த அதனால் கடல் சூழிலங்கை அரையந்தனோடும் இடரான வந்து நலியா. ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. பல பல வேடமாகும் பரநாரி பாகன் பகவேறும் எங்கள் பரமன் சலமகளோடு எருக்க முடிமேல் அணிந்தின் உடமே புகுந்த அதனால் மலர் விசையோனும் பாலும் முறையோடு தேவர் வரு காலமான பலமும் அலை கடல் நேரு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. கொத்தலர் குழலியோடு விசையர்க்கு நல்கு குணமாய வேட விகிர்தன் மத்தமும் மதியும் நாக முடிமேல் அணிந்தின் உடமே புகுந்த அதனால் புத்தரோடமனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீரு செம்மை திடமே. அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே. தேனமர் பொழில் கொள் ஆலை விளை சென்னல் துண்ணி வளர் செம்பொன் எங்கும் திகழ நான் முகநாதி ஆய பிரமாபுரத்து மறை ஞான ஞான முனிவன் தானுரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ண முறை செய் ஆன சொல் மாலை போதும் அடியார்கள் வானிலர சாழ்வராணி நமதே. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருளமுதம். அன்புக்குரிய நேயர்களே, இன்று முஹர்ரம் திருநாள். இந்த திருநாளில் உங்கள் அனைவர் மீதும் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டும் என்று நான் இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறேன். முஹர்ரம் நாளை நினைக்கிற போது எனக்கு 2 தமிழ் பாடல்கள் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவ்வும் மீண்டும் தர்மம் வெல்லும் என்ற வரிகளும் சிறுமை கண்டு பொங்குவாய் என்ற ஒரு வரியும் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. இந்த நாளிலே 2 முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன. ஒன்று, கிமு 15வது ஆண்டிலே எகிப்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. அங்கே ஃபாரோன் மன்னன் ஆண்டு கொண்டிருந்தான். இப்போது நாமெல்லாம் மிக ஆச்சரியமாக பார்க்கிறோமே, பிரமிடுகள் இவற்றை கட்டிய சமுதாயம் அந்த சமுதாயம்தான். ஆனால் அவர்கள் கொடூரமிக்கவர்களாகவும் கொடுமை நிறைந்த ஆட்சியாளர்களாகவும் இருந்தார்கள். ஆண் குழந்தைகளையெல்லாம் கொன்றுவிட வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு வன்மம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள். அந்த சமுதாயத்திலே ஒரு இறை தூதர் வந்தார். அவருடைய பெயர் மூசா நபி, மோசஸ் என்றும் சொல்வார்கள். அவர் இந்த கொடுங்கோல் மன்னனுக்கு எதிராக குரலை எழுப்பினார். அந்த கொடுங்கோல் மன்னன் சொன்னான், நான் தான் இறைவன், என்னையே நீங்கள் வணங்குங்கள், நான் வைத்ததுதான் சட்டம் என்பதாக மக்களை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இந்த இறை தூதர் மூசா சொன்னார், நம்மையெல்லாம் படைத்த இறைவன்தான் நம்முடைய வணக்கத்துக்குரியவன், அவனைத்தான் நாம் வணங்க வேண்டும், படைத்தவனைத்தான் நாம் வணங்க வேண்டும், அவனுடைய கட்டளைகளுக்குத்தான் நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொன்னார். இத்தோடு அவன் மனிதர்களை பல ஜாதிகளாகவும் பிரிவுகளாகவும் அவன் பிரித்து கொடுமைகளை ஏற்படுத்தினான். அந்த சமுதாயத்தில் அவர் சொல்லிய கருத்து மனித இனம் ஒன்று, மனித சமுதாயம் ஒன்றுதான் என்ற ஒரு கருத்தையும் ஆழமாக எடுத்து வைத்தார். இந்த கருத்துக்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அந்த ஃபாரோன் மன்னன்
இந்த மூசாவுக்காக பல கொடுமைகளையும் தொந்தரவுகளையும் கொடுத்தான். இருவருக்கும் இடையே மிக பெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது. இறுதியிலே இந்த மூசாவை அவன் துரத்தி கொண்டே வந்தான். கடலிலே சென்றார் அவர். இறைவனுடைய அருளினால் கடல் பிளந்து அவருக்கு பாதுகாப்பு அளித்தது. இந்த ஃபிரௌன் அந்த கடலிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டு இறந்தான் என்பதுதான் இதனுடைய சுருக்கமான வரலாறு. இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், மிகப்பெரிய மன்னன், கொடுமைக்கார மன்னனாக இருந்தாலும், இந்த மூசா என்பவர் மிக சாதாரணமான ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் அவனுக்கு எதிராக தன்னுடைய போராட்டத்தை நடத்தி இறுதியிலே அவர் வெற்றி பெற்றார். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற கருத்துக்கு ஆழமாக அவர் குரல் கொடுத்தார். அவனுடைய வலிமையை கண்டு இவர் அஞ்சவில்லை. இறுதியிலே வெற்றி பெற்றார். ஆகவே இதிலிருந்து நாம் பிழைகின்ற படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால், சூது ஒரு நாள் தோற்றே போகும், தர்மம் ஒரு நாள் ஜெயித்தே தீரும், உண்மை ஒரு நாள் வெற்றி பெறும், வாய்மையே வெல்லும் என்பதுதான் உலகத்தினுடைய நீதி. ஆனால் நம்மிலே பலர் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள தயங்குகிறோம். எங்கெங்கே வாய்மை ஜெயிக்குது, பொய் தான் ஜெயித்துட்டு இருக்கு, கெட்டவங்க தான் ஜெயித்துட்டு இருக்கிறாங்க, வாய்மையாளர்கள் எங்கே ஜெயிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு அவநம்பிக்கை நமக்கு ஏற்பட்டு வாய்மைக்காக குரல் கொடுப்பதிலிருந்து நாம் பின்தங்கி விடுகிறோம். ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வாய்மை வென்றே தீரும். ஆனால் அதற்கு சற்று காலம் பிடிக்கும். பொய் என்பது மிக கவர்ச்சிகரமானது, எளிதிலே மக்களை மயக்கக்கூடியது. ஆகவே மக்கள் எளிதிலே பொய்யிலே மயங்கி விடுவார்கள். வாய்மை கொஞ்சம் காலதாமதமாகத்தான் வரும், ஆனால் இறுதியிலே அது வெற்றி பெறும். ஆனால் தானாக ஒன்றும் அது வெற்றி பெறாது. அதற்காக உழைக்கக்கூடியவர்களும் முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களும் அந்த அணியிலே இருக்கிற போதுதான் அந்த வாய்மை வெற்றி பெறும் என்பதைத்தான் இந்த மொஹர்ரம் நாள் நடந்த முதலாவது நிகழ்வு நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. இந்த நாளில் நடந்த இன்னொரு இரண்டாவது நிகழ்வு என்னவென்று சொன்னால், கிபி 680 நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. நபிகள் நாயகத்தினுடைய மரணத்திற்கு பின்னாலே கலீஃபாக்கள் என்பவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறார்கள். முதலாவதாக அபூபக்கர், இரண்டாவதாக உமர், மூன்றாவதாக உதுமான், நான்காவதாக அலி என்பவராக கலீஃபா பொறுப்பை ஏற்கிறார்கள். அவரோடு பிணங்கி கொண்டு முஆவியா என்பவர் தானே கலீஃபா என்று அறிவித்துக் கொள்கிறார். அவர் இறுதி காலகட்டத்தில் தனது மகன் யசீதை கலீஃபாவாக நியமிக்கிறார். இதனை பார்த்து கொண்டிருந்த நபிகள் நாயகத்தினுடைய பேரர் ஹுசைன் அவர்கள், பாரம்பரிய ஆட்சி என்பது இஸ்லாத்தில் கிடையாது, மன்னர் ஆட்சி என்பது இஸ்லாத்தில் கிடையாது, ஆகவே மக்களுடைய ஒப்புதலோடு தான் நீர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டுமே தவிர உமது மகனை நீர் ஆட்சி பொறுப்பில் அமர்த்துவது எந்த வகையிலும் சரியல்ல, இதனை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, உமக்கு எதிராக நான் போர் தொடுப்பேன் என்று அவர் ஒரு படையை திரட்டி கொண்டு செல்கிறார். ஆரம்பத்தில் அவர் படையிலே ஏராளமான பேர் இருந்தார்கள். ஆனால் இறுதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை காலை வாரி விட்டு விட்டார்கள். இறுதியிலே அவரிடத்திலே எஞ்சியவர்கள் வெறும் 72 பேர்கள் மட்டும்தான். ஆனால் எதிரி படையுடைய யசீதுடைய படையிலோ 4000 பேர் இருக்கிறார்கள். இவர் தயங்கவில்லை. நம்முடைய படையிலே 72 பேர் தானே இருக்கிறார்கள், இந்த 4000 பேர் கொண்ட படையை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்பதெல்லாம் அவர் யோசிக்கவில்லை. நாம் ஒரு சத்தியத்திற்காக, அறத்திற்காக, தர்மத்திற்காக நாம் போராடித்தான் தீர வேண்டும் என்று அந்த கொடுங்கோல் மன்னன் யசீதை எதிர்த்து அவர் அங்கே போராடுகிறார். அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் 72 பேரும் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களே. அதில் 2 தவிர 70 பேர் அங்கே மாய்க்கப்படுகிறார்கள், கொல்லப்படுகிறார்கள். கடைசி வரை உறுதியாக இருந்தால் எத்தனையோ சபலங்களுக்கு அவர் உட்படுத்தப்பட்டார். ஆட்சி பொறுப்பை தருகிறேன், அதிகாரங்களை தருகிறேன், கவர்னர் பதவி தருகிறேன் என்றெல்லாம் அந்த யசீத் அவருக்கு தூது அனுப்பினார். ஆனால் அவற்றையெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தவில்லை. இந்த மன்னராட்சி என்பது மிக ஆபத்தானது, மக்களை கொடுமைப்படுத்தக்கூடியது, இது சர்வாதிகாரம் நிறைந்தது, மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாதது, மக்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் சுரண்டக்கூடிய வலிமை படைத்தது. ஆகவே இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்கிறார்கள், மக்களுடைய ஆலோசனை பெற்றுத்தான் ஒருவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டுமே தவிர சுயமாக ஆட்சிக்கு வருவது கூடாது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய கருத்து. அதை மீறி நீ இவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கிறாய், உன்னால் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இன்னொரு புறம் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள், சத்தியத்திற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும், கொடுமைக்கார ஆட்சியாளருக்கு முன்னர் உண்மையை எடுத்துரைப்பதுதான் அறப்போரிலேயே சிறந்த அறப்போர் என்று நபிகள் நாயகம் அவர்கள் சொல்லிய கருத்தை நாம் இங்கே கவனிக்க வேண்டும். ஆனால் மன்னராட்சி நடைபெறுகின்ற ஒரு நாடுகளில் மன்னருக்கு எதிராக குரல் எடுத்து விட்டு யாராவது தப்பித்து விட முடியுமா? அவர் எதிர்த்து யாராவது குரல் கொடுத்து விட முடியுமா? மன்னர்கள் அவ்வளவு எளிதாக விட்டு விடுவார்களா? மன்னராட்சியிலே அரசாங்க கருவூலத்துக்கும் மன்னருடைய குடும்ப கருவூலத்திற்கும் எந்த வித்தியாசம் இருக்காது, எல்லாம் ஒன்றாகிவிடும்.
நீதித்துறை வேறு மற்ற துறை வேறு என்பதாக இருக்கு. நீதித்துறையிலும் மன்னருடைய குறுக்கீடு இருக்கும். எல்லாமே மன்னர் மயமாகத்தான் இருக்கும். ஆகவே இது மிக ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலை என்பதை உணர்ந்துதான் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் அந்த யசீத் என்ற கொடுமையாளனோடு கடைசி வரை போராடினார்கள். அந்த போராட்டத்தை நீங்கள் புத்தகங்களிலே படித்தால் இன்று கூட உங்கள் கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் வரும். அவ்வளோ வீர தீரமாக அவர் போராடி இறுதியாக தனது உயிரை அந்த நீர்த்தார் என்பதுதான் அந்த வரலாற்றினுடைய மிகச் சுருக்கமாக நாம் பார்க்கிறோம். ஆக இங்கே நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால், அநீதிகளுக்கு எதிராக நாம் வலிமை குன்றியவர்களாக இருந்தாலும் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும். இன்று நாம் வாழுகின்ற நமது சமுதாயத்தில், நமது நாட்டில் எத்தனையோ அநீதிகளை பார்க்கிறோம். ஊழலை பார்க்கிறோம், லஞ்சத்தை பார்க்கிறோம், சாதியத்தை பார்க்கிறோம், வகுப்புவாதத்தை பார்க்கிறோம், பாலியல் வக்கிரமங்களை பார்க்கிறோம், மனித உரிமை மீறல்களை பார்க்கிறோம். இத்தனையும் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பது எந்த வகையில் தர்மம், நியாயம்? இவற்றை படித்து பத்திரிகைகளிலே சூழ் கொட்டுவதனால் இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் நமது மண்ணை விட்டு ஓடிவிடப் போகிறதா? இல்லாவிட்டால் இவற்றையெல்லாம் நான் எதிர்ப்பதற்கான சக்தி நம்மிடத்திலே இல்லை, இந்த செய்திகளை வாசிப்பதை தவிர நமக்கு வேறு வழி இல்லை என்று சும்மா முடங்கி விடுவதா? கூடாது என்பதுதான் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் நமக்கு தருகின்ற படிப்பினை. இவர் 72 பேர், அவருடைய எதிரிகள் 4000 பேர் என்றால் அதை பற்றி அவர் பொருட்படுத்தாமல் என்னால் முடிந்ததை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கருத்தாகும். நாமும் அதைத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்னால் முடிந்ததை நான் செய்வேன். ஊதுற சங்க ஊதி வைப்போம், விடுகிற போது விடியட்டும் என்று சொல்வார்கள். ஆகவே நம்மால் எவ்வளோ முடியுமோ, ஒரு தீமைக்கு எதிராக எவ்வளோ எதிராக குரல் கொடுக்க முடியுமோ அதற்கான குரலை நாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்நாளிலே அதற்கான வெற்றி கனிகளை நம்மால் பார்க்க முடியாமல் போகலாம். ஆனால் நாம் போட்ட அந்த விதை பின்னர் மரமாக வளர்ந்து கனிகளை அது தரக்கூடும். ஆகவே இந்த தீமைகளுக்கு எதிராக போராடுகின்றவர்கள் இந்த இருவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தும் படிப்பினை பெற வேண்டும். மூசா நபி அவர்கள் அந்த கொடுங்கோல் மன்னன், சக்தி படைத்த அந்த மன்னனுக்கு எதிராக போராடி இறுதியிலே இறைவனுடைய அருளினால் வெற்றி பெற்றார் என்பதை பார்க்கிறோம். அதைப்போல இங்கே ஹுசைன் அவர்கள் இந்த யசீத் என்ற கொடுமைக்கார மன்னனுக்கு முன்னாலே நின்று போராடி அவரால் முடிந்ததை செய்ததை பார்க்கிறோம். அதற்காக அவர் செய்த தியாகங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே தியாகங்கள் இல்லாமல் வெற்றி ஒன்றும் இல்லை. தியாகம் இல்லாமல் உலகத்தில் யாரும் வெற்றி பெற்றதாக வரலாறு இல்லை. ஆகவே நாம் தீமைகளை கண்டு குரல் கொடுப்பது, சும்மா இருப்பதனால் அவைகள் ஒன்றும் போய்விடப் போவதில்லை. அமைதியாக இருந்தால் அமைதி வருமா? வராது. அமைதி கொலையப்படுகின்ற போது, அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்ற போதுதான் மாற்றங்கள் நிகழும் என்பதைத்தான் இந்த முஹர்ரமுடைய செய்தி நமக்கு உணர்த்துகின்ற ஒரு பாடமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே நாம் இந்த முஹர்ரம் திருநாளில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செய்தி இதுதான். இந்த திருநாளை பற்றி சொல்லுகிற போது இன்றைய நாளில் இதற்கென்று விசேஷமான வணக்கங்களோ, பிரார்த்தனைகளோ, கொண்டாட்டங்களோ, பண்டிகைகளோ எதுவும் செய்வதில்லை. இந்த 2 தியாகங்களையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். ஆகவே இந்த அநீதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்ற உணர்வை பெறுவதுதான் இந்த தியாக திருநாளை நினைவுகூறுவதற்குரிய உண்மையான அர்த்தமாக இருக்க முடியும்.